أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله على من السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا سبكم واعتدلوا وترسوا واصل الخلل الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وإن الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما خلقه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت قد استوى على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد من كل خلقا اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الملا صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع دعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب رحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا والمشايخ وأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفار العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV Palembang Official serta TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 10 Maret 2025 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 1446 Hijriah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Amiruddin Muslim. Beliau akan menyampaikan tausiah dengan pembahasan kemuliaan umat Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasanya selepas materi nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada para jamaah kami persilakan menuju mikrofon yang telah kami sediakan dengan menyebutkan nama, asal domisili dan pertanyaan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami menghimbau kepada para jamaah bagi yang belum niat i'tikaf, silakan untuk meniatkan i'tikaf serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah. Barang berharga bawaan jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Amiruddin Muslim. Pada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدس: إذا كان أول ليلة من رمضان يقول الله تعالى لعباده: من الذي يحبنا فنحبه، ومن الذي يطلبنا فنطلبه، ومن الذي يستغفرنا فنغفر له بحرمة رمضان. وقيل: الجنة مشتاقة إلى 4 نفر: تالي القرآن، وحافظ اللسان، ومطعم الجيعان، والصائمين في شهر رمضان. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي 5 خصال
لم تعطى لأحد قبلهم. الأول إذا كان أول ليلة من رمضان ينظر الله إليهم بالرحمة، ومن نظر الله إليه بالرحمة لا يعذبه بعده أبدا. والثاني يأمر الله تعالى الملائكة بالاستغفار لهم. والثالث أن رائحة فم الصائم أطيب من ريح المسك إلى آخر الحديث. صدق الله ورسوله. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, Bapak-bapak, saudara-saudara, para shaimin dan shaimat jamaah salat zuhur Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo atau Masjid Agung, yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita sehat galau, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan zuhur berjamaah diimami oleh Ustadz Sofan Imron. Di hari ini hari yang ke 11. 10 ya. Mudah-mudahan kita masih diberi oleh Allah kekuatan, kesehatan untuk sama-sama kita dapat terus beramal selama Ramadan dan sampai menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna, sehingga betul-betul Allah memberikan kepada kita yang puasa predikat takwa, yaitu orang yang betul-betul takwa kepada Allah. Manusia yang mulia itu bukan cuma manusia yang banyak ibadah, bukan. Tetapi manusia yang mulia itu adalah manusia yang paling bertakwa. Ini jelas yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum 'indallahi atqakum. Tak boleh kita mengandalkan ibadah, karena ibadah itu adalah merupakan perintah. Yang menerima ibadah kita itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita maksa harus diterima, tak boleh. Karena kadang-kadang ibadah ini ada disusupi dengan riya, dengan sombong dan lain sebagainya. Tak boleh kita juga membanggakan ilmu pengetahuan, karena wong yang paling hebat itu adalah zat yang paling hebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita manusia ini kalah dengan iblis. Iblis itu bahasa kita nyebelis. Jadi iblis ini ilmunya tinggi. Bahkan dia mendengar dialog antara Allah dengan para malaikat yang lain. Adanya di surga, ibadahnya luar biasa, ilmunya tinggi. Cuman karena dia ini sombong, maka derajatnya itu lebih hina daripada binatang. Karena apa? Cuma mengandalkan ilmu, tapi tidak meresapi ilmu itu dewek. Alhamdulillah kita ini bapak-bapak, saudara-saudara yang istiqomah itikaf di Masjid Agung ini luar biasa ini. Dengan gagasan yang cukup bagus, pengurus yayasan, pengurus Masjid Agung menyiapkan sarana prasarana untuk kita nuntut ilmu. Itu nih namanya nuntut ilmu namanya. Hadir pengajian, nuntut ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Kalau yang di pesantren, madrasah untuk anak-anak kita, cucu kita. Nah, kita ini pengajiannya di sini dengan berbagai macam materi yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang berbeda-beda. Iya, paling banyak majelis. Kita tahu sudah zuhur, sudah asar, sebelum maghrib kage anten-anten nunggu buka subuh. Ini luar biasa ini. Kalau umpamanya kita baca memanfaatkan kesempatan ini banyak nambah ilmu pengetahuan.
Ya, mestinya kamu itu terima kasih dengan pengurus yayasan sudah nunjuk ke sarana ini. Terima kasih juga dengan ustad-ustad yang nyampe ke. Cuma jangan terima kasih baik. Ya, ada caranya ya. Terima kasih baik. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Ini bukan uji aku ini. Uji Nabi itu la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah wong yang tidak tahu terima kasih dengan manusia. Iya. Ica dah tahu siapa yang paling berjasa dengan kita di dunia ini. Itu ada wong dua. Puji Tuhan tu dalam Al-Quran, wala tansaul fadla bainakum. Jangan kamu lupa dengan wong yang pernah berjasa dengan kamu. Siapa itu? Ada wong dua. Yang pertama wong tua kita. Yang kedua guru kita yang galak nunjuk ke nasihat dengan kita ini. Ini yang menyelamatkan kita ini. Itu ya. Di rumah ini ada wong dua atau ada salah sikok di antara keduanya. Ini berjasa dengan kita. Itulah pernah maco sharean dari kawan-kawan di grup itu dia. Ada dua banyu yang tak bakalan terbales dengan kita galau-galau ini. Pertama air susu ibu. Yang nyusui kita ini nah. Oh, itu tak bakalan terbales kita sampai hari kiamat. Yang kedua, air keringat bapak yang nyekolah ke kita. Itu ya. Kamu tuh lah tahu kalau sebenarnya di share di grup itu nah. Iya. Jadi ada dua banyu yang tak bakalan terbales oleh kita ini. Pertama, air susu ibu. Yang kedua adalah air keringat wong tua bapak kita yang nyari nafkah untuk nyekolah ke kita ini. Tak bakalan terbales itu. Tak bakalan terbales ya. Makanya kita jangan lupa dengan wong dua ini, mak bapak kita. Bahkan kalau amal kita ini sederhana ya. Salat 5 waktu sunat jarang. Puasa Ramadan, puasa sunat jarang. Tapi kalau dengan mak bapak ini tidak lupa dengan mak bapak, doa kaum tuanya, hormat memulia kaum tuanya, itu pintu syurga itu ada namanya babun birrul walidain. Pintu berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Dengan catatan jangan tinggal ke semayang tapi masuk surga dari pintu itu kakek. Iya. Sebab inna abwabal jannati lakatsiratun. Pintu surga itu kan banyak, tinggal milih be, ya. Asal masuk surga tapi. Asal lah ada di pintu surga. Man masih jauh, jangan berharap kita. Termasuklah kita wong yang puasa ini adalah wong yang dapat kemuliaan. Nah ini balik ke judul kita tadi. Kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Muhammad, terutama yang puasa di bulan Ramadan. Ya, bagi kita yang puasa bulan Ramadan ini keistimewaannya itu adalah derajat martabat kita ini melebihi malaikat. Iya. Kalau malaikat ibadah wajar baik. Karena apa? Karena dia tak kata kepengenan, tak kata hawa nafsu. Nah kita manusia ini makhluk Allah yang sangat lemah ini diberi oleh Allah hawa nafsu, tapi dapat kita kendalikan dengan apa? Dengan puasa. Benar tak kira-kira? Kamu tuh dengar tidak? Iya. Ceramah zuhur ni nak seseluan bae tahu tak? Iya, tak boleh ngegas. Sebab kalau ngegas kamu ladas, kami ini kering, gitu tak? Iya. Iya benar itu. Honor sama baik. Mangjang ladas mangyan. Nah, jadi acuannya mak mana? Acuannya Al-Quran. Al-Quran itu nyampaikan
Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Najmi, ya. Surah An-Najmi. Ini Ustaz Ripin ini pasti tahu ini qari kita ini. Surah An-Najmi yang Ripin. Iya, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan mampu mengendalikan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Kage disiapkan oleh Allah surga yang bernama ma'wa. Ma'wa. Bukan ya'wa. Ya'wa itu pal TV. Ma'wa. Ma'wa itu surga yang di bawah Jannatul Firdaus. Jadi surga itu banyak menurut riwayat ya, menurut hadis-hadis. Surga itu banyak tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling pojok nih kan namanya Firdaus. Surga Firdaus. Bolehlah kita nak kalau nak ngenjukan nak jojong nama kalau lanang Muhammad Firdaus, boleh doa supaya kita nyicipi surga Firdaus. Iya. Baca tak Pak Amir, kita ini kalau surga kita di bawah, tapi kita nak ke pojok. Baca tak kira-kira? Kalau baca, ngapa dah baca? Iya, jawabannya itu surah Yasin itu nah. Surah Yasin. Lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Ma yad'un itu dia yang terbetik di hati kita nih nah. Umpamanya insyaallah kalau kita dan keluarga masuk surga galau ya. Amin ya. Amin kelau. Semangat. Ai dah. Jadi amal ibadah kita keluarga ini kan lain-lain. Apalagi yainya wong alim barangkali dia wong berilmu, ibadahnya luar biasa, tak tinggal salat yang sunah-sunah ini. Bapaknya mah itu juga, dibawanya lagi. Nah gitu anaknya ini barangkali ini biasa baik. Karena kondisi dia, kondisi banyak yang nyari nafkah, banyak yang keluar untuk hidup ini nah. Kalau dulu-dulu itu lah terjamin kalau. Itu yang kamu galak dengar dari apa nih? Dari ustad-ustad ya, ustad-ustad kita, guru-guru kita ini. Kalau umpamanya Imam Ghazali, Imam Syafi'i, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, itu sulit nak turut, tapi pacak kita nurutnya, asal kita semangat. Jadi kalau dia sudah bangun malam jam 3:30, 4, terus ibadah terus itu ya, sambil anten-anten nunggu subuh buka, nunggu bu. Ini cerita mayang ini nih. Iya. Musuh. Jadi anten-anten nunggu masuk waktu subuh, terus dia tuh istighfar ya. Sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi. Jadi pedio Pak Amir, amalan nunggu subuh itu istighfar itulah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Jadi kalau umpamanya kita nunggu masuk subuh itu dia. Nah, di sini ada di sini ada Masjid Agung nih maco Asmaul Husna. Bagus itu. Istighfar, maco istighfar. Banyak-banyak maco istighfar. Bukan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus dia. Jadi yang aku tahu itu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Siapa lagi? Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya banyak lagi. Amalannya sama itu. Dia sama. Jadi bangun malam kalau wong tu. Kita ni kalau nak mulia, kalau nak mudah, bangun malam tu lah. Iya. Cuman ada dua orang bangun malam ni. Ada yang tahajud, ada yang kencing. Iya, yang kencing tu tak lagi tahajud, balik tidur lagi. Iya, nah itulah ujian kita. Apalagi bini hari ini kan hujan. Oh, ya hujan, rugi kamu yang tak berbini.
Nah, jadi sholat subuh dengan amalan-amalan yang luar biasa dia sampailah ke duha. Ya, sudah isyraq duha baru dia berangkat dari sejadah itu. Nah, itulah amalan yang dulu-dulu. Termasuk yai-yai kita itu amalannya luar biasa dia. Nah, bapak anaknya udah turun, cucunya udah turun. Pas masuk surga, yainya melanting jauh pojok nih. Nah, cucunya tadi mau amal pas-pasan, tapi masuk surga. Nah, dia saking dia bersyukurnya itu di surga itu dia sujud lama nih. Puji Tuhan, tidak usah lagi sujud di sini, mana sujud di dunia baik. Nah, nak sholat di dunia baik, di sini tidak ada lagi tempat sujud. Mana ada lagi kegiatan keagamaan di surga itu tidak ada lagi. Mayang tidak, puasa tidak, apalagi ceramah main di mana ada. Iya, ustaz-ustaz yang masuk surga tidak laku galau, tidak kata yang ceramah. Nah, karena apa? Sudah diinjak kesempatan menikmati nikmat Allah. Nah, jadi cucunya yang nak kepengen bertemu dengan yainya, gurunya dan lain sebagainya, ataulah apalagi kita yang galak tawasul dengan syekh itu dia. Ya Allah, aku di dunia ini galak tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani umpamanya. Aku nak kepengen mak manunian rainya tu. Sudah ma yad'un, terbetik dalam hati itu bertemu kayak kita walaupun posisi dia tinggi mulia di pojok kita. Mula bertemu balik ke bawah lagi kita. Nak tahu diri masalahnya. Iya, harus tahu diri dia. Nah itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, surga ada namanya Jannatul Ma'wa. Untuk siapa ini? Untuk kita yang puasa. Iya. Kita yang puasa ini dengan catatan memberikan hak-hak puasa, menjaga nilai-nilai puasa itu. Apa dia nilai puasa? Kehormatan puasa. Jangan sampai membatalkan pahala puasa itu. Yang dijaga itu bukan makan minumnya, bukan, tapi seluruh anggota tubuh kita ini harus dijaga, dipelihara. Terutama sekali jangan sampai kita dikendalikan hawa nafsu. Wallahi la yu'min, belum beriman kamu ini sebelum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi, sampai hawa nafsunya itu melok sunnah aku, melok ajaran aku, kata Nabi. Nah, jadi kita tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Kalau ada bertanya, what is the meaning of hawa nafsu? Tak terti kamu itu. Aku lagi bingung. Jadi apa arti hawa nafsu? Hawa nafsu itu artinya kekepengenan. Kekepengenan yang melebihi, melampaui batas. Innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu ini banyak mengarahkan kita untuk berbuat maksiat, berbuat kezoliman. Makanya wong yang hawa nafsunya itu melebihi atau dikendalikan hawa nafsu, itulah wong yang tamak, serakah, ya, tidak bersyukur nikmat, tidak sabar kena musibah. Itu wong yang dikendalikan hawa nafsu. Rumahlah bagus, ya, binilah cantik, rekening lah banyak, masih kurang juga. Itulah yang galak nyampuri pertalit dengan pertamak itu. Sayang dia tidak disuruh tangguh buntung. Kalau tidak di sana empang kau, tabok dia. Itu omongannya baik, tapi tidak. Itu namanya serakah, ya, serakah. Boleh bercita-cita, tapi kita harus disesuaikan dengan kemampuan. Hawa nafsu umpamanya jabatan, kedudukan. Kalau kita ini kan ada gilirannya galau. Benar aja ya? Ada gilirannya. Tidak selamanya kita menjabat. Ada giliran di generasi setelah kita. Juga dengan dia. Jangan kita ngotot dan tidak turun-turun. Iya, sama galau-galonya lah Nina. Galau-galonya. Termasuk kami yang ustad-ustad ini. Iya, ada masa-masanya kami itu naik, ada masa-masanya turun.
ngenjuk kesempatan dengan generasi muda ini nak. Kalau dulu bapak saudara-saudara, kalau kami yang seleting aku, terutama aku dewek ya, Allah Ta'ala yang lain. Ini kalau sehari itu sampai 4-5 kali, sama dengan Ustaz Ali sampai 6-7. Itu. Nah, mini hari ini 2 kali lah jadilah ceramah. Iya. Karena apa? Karena ngenjuk kesempatan yang muda-muda ini nak. Iya. Cuman jangan baik ngembek kapling-kapling Ustaz. Ya. Iya. Kalau MC baik. Terus salah melok-melok ceramah, ya. Ngeri tak kau tuh? Ini banyak terjadi di tempat kita tinggal ini. Itulah aku galak hadir resepsi. Ini MC ini nah yang galak kurang ajar ini nah. Iya, ngomentari ayat, hadis, menurut Rasulullah, menurut Nabi Muhammad bahwa pernikahan itu adalah ini. Awak MC. Aku yang ceramah ada di situ. Oh, juga mamang ini udah. Ya kan anakku itu kan harus sesuai dengan propos. Dah. Ya itulah pokoknya. Ini ayat, kalau ayatnya tahu kami nih. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kalau kita ini sesuai dengan profesi masing-masing. Kelebihan kita ini adalah diatur oleh Allah. Ada yang pacak muat pempek, tak pacak muat martabak. Ada yang pacak muat martabak, mak itu muat pempek, cukonya tak lemak. Nah iya mak itulah galau. Ada yang pacak ceramah, ada yang tak pacak nyuntik. Ada yang pacak nyuntik, tak pacak ceramah. Ada yang pacak nyuntik, melok-melok ceramah. Kau juga. Gawe di rumah sakit baik kau tuna, dosa lagi melo-melo ceramah, habis kapling kami nih. Tapi kita harus jujur dia, kalau umpamanya dia kori dia ahli baca Quran, wajar karena apa? Basicnya itu ada, yaitu menghafal Quran. Baca Ustaz Sofwan Imranina, dia ni kori dia, nah dia baca ceramah, tak apa-apa. Anak Ustaz Nawawi umpamanya dia Adlan atau Rashid Siddiq, wajar dia hafal Quran. Nah dia ini ahli teknik. Nah teknik melok ceramah, pala uak tahu juga. Kaget dia ini ngenjuk ke apa? Ngenjuk ke fatwa, salah dia. Nah dia salah dia tuh. Ini sebenarnya ayo, tak lemah aku nyampaikan ini sebenarnya, tak lemah. Karena apa kakek aku ni dia omong ke wong iri aku ni nak. Wah, Ustaz Amir itu dengki dia tu. Jarang dapat job, dia nyoba kali dia. Iya, padahal aku memang jarang nian mang. Gara-gara wong yang ngembek kapling ini nak. Iya. Di rumah sakit dia begawe dapat duit. Buka apa? Buka klinik pula lah dapat duit pula. Masih aku melok ceramah pula. Kita nak nyuntik wong mati kakek. Jadi sesuai dengan profesi masing-masing. Nah itu ya, pengacara, hakim dan lain sebagainya. Nah, siapa yang menempati surga ma'wa tadi, itulah yang kita baca mengendalikan hawa nafsu itu tadi. Nah, hawa nafsu ini dikendalikan dengan puasa. Sama halnya dengan kita yang galak kita dengar. Siapa yang nak operasi pasti dianjurkan puasa pasti dia puasa. Bahkan sebelum dia operasi dianjurkan tidak makan dulu, walaupun dia tidak puasa Ramadan dia jangan makan 4 jam, 5 jam. Dilarang oleh dokter, tidak dinyak makan nian supaya apa? Lancar. Janganlah kita yang puasa ni sehat. Benar kira-kira? Ini janji Nabi ni. Janji Nabi. Sumu tasihhu. Puasalah kamu, pasti kamu sehat. Iya, karena apa? Tanyalah dengan dokter itu nak. Ada dokter apa yang galak ceramah itu? Dokter Juwono kalau salah. Nah, Juwono itu luar biasa Juwono. Paham nian itu dia. Itulah tadi ngemek kapling aku tadi lah. Dokter. Kepala kelam, iya lemak nih juga kamu ini. Kami ini bersejar dengan amplop yang ini.
lambung ini nah istirahat siang-siang. Iya itu dikendalikan hawa nafsu. Bahkan kalau ada yang bujang tua, bujang lapuk, nak bebini buntu, kau kan puasa itu. Iya supaya apa? Dak nganar-nganar. Nah nunjuk uang. Iya. Ya ayyuhas syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei, kamu bujang-bujang. Kalaulah sudah cukup waktunya, umurnya berbini, jangan tak berbini. Fa illam yastati, kalau kamu tak mampu, fa alaihi bisyam. Tidak ada puasa. Sebab apa? Dengan puasa ini terkendali. Tidak tegak terus yanang itu nah. Iya. Nah, tak percaya ini. Ini hadis ini nih. Alaihi bisyam, hendaklah puasa. Cuma jangan benar-benar puasa itu tak bangun-bangun yang itu kakek. Harus disalurkan normal. Iya normal. Nah, keinginan atau hawa nafsu ini harus terkendali dengan apa yang telah dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mulia kita ini. Mulia dari malaikat. Malaikat wajar baik dia ibadah. Dak berangkat dari tempat dia ibadah itu. Kalau dia umpamanya kalau baca kita jenguk ada sejadah, dak berangkat dari sejadah dia itu. Jadi langit pertama, kedua, ketiga sampai 7 itu rata-rata macam tasbih. Tasbih yang kalau dibaca malaikat itu yang kalau kita baca itu nah. Subuhun qudusun rabbuna warbul malaikati warruh. Subuhun qudusun rabbuna warabbul malaikati warruh. Ini kalau kamu hafal dikit ini ya, dikit ini dibaca itu pahalanya itu pahala malaikat yang maca itu ditunjukkan ke kita. Iya. Jadi malaikat itu maca tasbih ini, pahala kan? Banyak pahala. Sama halnya dengan kita Ramadan ini. Ramadan ini amal-amal malaikat itu ditunjukkan dengan kita galau itu. Dengan ikhlas, dengan tulus, puji para malaikat. Ya Allah, segala amal ibadah kami yang maca Quran, maca tasbih, maca zikir, ati li ummati Muhammad. Kami tunjukkan dengan umat Muhammad. Kita galau-galau kepengen. Jadi keluar Ramadan kagak siapa yang maca subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kita dapat pahala apa namanya? Pelimpahan unjukan dari para malaikat. Kakek di sana kakek kita dapatnya. Hei fulan bin fulan, ini pahala kau, imbalan kau, ganjaran kau, ini hadiah untuk kau. Aku dia ini. Ini pahala malaikat tapi ditunjukkan dengan kau. Karena apa? Karena kau maca apa? Tasbih. Maca selawat. Tasbih makbul ini. Maca tasbih jenis tasbihnya itu subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Coba sekali lagi. Ya itu. Cuman masih tak kompak. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kagak dia apa di apa namanya ini? Ditayang ke di ini. Itu deh saya. Ya, ketik ya. Yang uji kut jahit tadi nak ketik. Kau ini ngeri tak? Jadi posisi kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan kita ni lebih mulia sebenarnya ya. Dari malaikat. Wajar malaikat tidak pernah maksiat. Mana terpikir dia kepengen ini, kepengen tidak. Ya karena pada kata hawa nafsu. Wajarlah kita ini puasa ni nak. Pacak mengendalikan hawa nafsu. Buktinya Bapak Ibu kalau kita nak kendalikan hawa nafsu itu waktu kita nak berbuka itu nak. Berbuka itu ya. Pacak-pacak kendalikan hawa nafsu. Makan seperlunya, secukupnya dan lain sebagainya. Bagus-bagus ajaran guru-guru kita sebelum kita buka itu bebacaan dulu. Terutama sekali kirim Fatihah dengan mak bapak kita yang sudah meninggal. Iya. Ngadepi bukuan tu nah, ngadepi bukuan. Ajak anak cucu, ajak keluarga bebacaan. Ada space waktu kira-kira
10 sampai 15 menit. Cukup membaca Ayatul Kursi, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah dengan mak bapak. Sebenarnya disitulah kabulnya doa itu. Jadi ada ustadz, ada guru kita yang menyampaikan bahwa seluruh doa permohonan kita ini kabul galau, ya. Tapi ada tempat-tempatnya yang istimewa. Antara lain tempat istimewa itu pertama waktu kita nak berbuka. Nah, di Masjid Agung ini sudah ada sinyal sedekah itu, ya. Nah, berdoalah di situ. Berdoa itu, ya. Oi, berdoa kami ini Pak Amir. Beliau, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu bukan doa itu laporan. Laporan bahwa kita ini sudah melaksanakan perintah, yaitu puasa. Ya Allah, kamilah puasa, kamilah nahan makan, nahan minum. Itu laporan baik itu tuh. Doanya nian, nah waktu itu. Tidak usah panjang-panjang doanya. Yang ringkas pena, bahasa kita baik. Tak perlu nak bahasa Arab nian. Tak perlu nak bahasa India nian. Iya, bahasa kita. Daripada ya Rab, Allahumma. Kita dah ngerti, malaikat juga bingung nak minta apa kau ni. Ya Allah, selamatkan aku dunia akhirat. Tunjuk aku rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Selamatkan anak cucu aku dunia akhirat. Masuk kami dalam syurga. Udah beres. Oh, itu dia permintaan kamu. Langsung dikabulkan oleh Allah. Nah itu, ya. Yang kedua, waktu kita sahur. Waktu sahur itu berkah itu. Ngapa sangkan kita bukan bewajib, disunat muakkadah ke supaya kita bangun sahur, gitu, ya. Untuk apa ini? Ada space kesempatan untuk kita munajat kepada Allah, ngadu kepada Allah. Iya, kalau ada persoalan yang sulit-sulit, ngadu kepada Allah. Banyak kita ini yang punya kesulitan hidup ini, nah. Itu, ya. Mulai dari intern, dalam, ekstern, di luar. Itu kalau dalam keadaan kesulitan, ngadu kepada Allah. Mumpung bulan Ramadan ini, nah. Terutama sekali dulur-dulur kita yang punya masalah dengan hukum, kejaksaan, dengan kehakiman, dengan masalah apa baik, minta kepada Allah. Masuk kita baik. Di kapan? Pada saat kita menjelang berbuka puasa dan sahur, gitu, ya. Pertahankan kemuliaan ini, ya. Jangan sampai dinodai dengan dosa, kesalahan. Banyak-banyak kita minta ampun. Insya Allah kita akan menjadi wong yang takwa, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengarkan tausiah agama disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Amiruddin Muslim. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya, silakan menuju mikrofon yang telah kami sediakan dengan menyebutkan nama, asal domisili dan pertanyaan. Pada para jemaah, silakan. Kati. No, makbul. Oh, ya, mama ini. Ini panjang ini ucapnya. Baik. Tanyalah. Ini namanya Haji Makbul. Hidup ke dulu, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makbul Al-Syarif. Ini saya turun ke dulu tas tuh, berarigo. Turun dulu. Nah, iya, saya coba ngomongnya nih. Nah, iya. Iya. Ini mau saya tanyakan tentang bacaan doa buka puasa. Itu yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqa afdalku birahmatika ya mu'min. Dengan satu lagi, zamahu wa batil uruku wa sabatal ajru. Insyaallah. Itu perbedaan itu doa itu di mana, Ustaz? Dan sudah tuh bacanya di waktu kapan? Waktu yang sebaik yang zamahu itu atau dibarengkan dengan Allah Maha Sakabtu itu. Tolong penjelasan Ustaz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi bagus pertanyaan Pak Haji Maful. Ya, dia ini jamaah tetap di Masjid Agung. Beliau ini masuk antu masjid ini. Iya. Kalau di luar puasa, sudah subuh galak ngopi. Nah, jadi ya galak ngopi. Galak juga mandari juga galak dia. Nah. Tanyaannya itu kapan apa beda antara dua doa nih tadi, doa dia. Beda antara Allah Malakasum itu dengan Zahabaz Zoma. Sebenarnya doa ini jadi siko jadinya. Laporan tadi, laporan. Coba kita teliti maknanya itu makna. Allah Malakasum tu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu Zahabaz Zoma wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Itu satu kesatuan sebenarnya ya. Kapan maconya? Waktu kita lah sudah iftar, lah sudah mecah puasa, lah sudah makan kurma, lah sudah minum teh hangat atau banyak putih hangat atau kita kopi, baru maco itu. Jangan sebelumnya. Sebab apa? Sebab itu bahasanya itu zahabaz zoma. Zahabaz zoma itu artinya lapar aku lah sudah terpenuhi, wa abtallatil uruq gitu ya. Keringatlah sudah bercucuran, sabatal ajru lah dapat pahala gitu ya. Yang jelas lah sudah makan, lah sudah minum, lah sudah mecah puasa. Baru kita baca itu. Mangi? Jadilah apa? Ya sudah. Mungkin masih ada jamaah yang ingin bertanya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Yai, nama saya Masud Asri dari Bukit Kemuning, Lampung Utara. Kebetulan lagi silaturahmi dengan tempat adik di Jakawari di Poltabes. Pertanyaan saya Pak Yai, setiap Ramadan itu kita tidak terlepas dengan Lailatul Qadar. Jadi kira-kira apa sih amalan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu? Karena seusia saya ini kayaknya belum pernah dapat Lailatul Qadar. Itu Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak dapat ke Lailatul Qadar ya, Mang? Lailatul Qadar. Mana cara nak dapat ke Lailatul Qadar itu? Nah, aku juga belum pernah, Mang. Tak tahu aku. Nggur kemana hari aku nih berusaha nak dapat yang itu. Belum tahu aku. Ya, Mang, tanya dengan orang yang lah sudah dapat memang, Yo, yang ketiga. Yo, 3. Siapa lagi? Ayo. Sudah jadilah 3 be. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Nama saya Solahuddin dari Tujuh Ya. Pertanyaan saya, Ustaz, kehidupan kita ini kalau pada saat meninggal nanti kan bakal ada kehidupan selanjutnya. Terus nanti ada, karena kita orang awam dalam soal agama ini, nanti kan ada ditimbang kebaikan dan keburukan. Pertanyaan, ada kemungkinan tidak Ustaz, manusia itu tidak berdosa. Artinya kalau istilah orang ekonomi itu apa ya, break even point apa? Di mana dia tidak untung, di mana dia tidak rugi. Artinya orang ini dia tidak berdosa, tapi dia juga tidak punya pahala kebaikan. Yang baik tentu ke surga, yang jahat tentu ke neraka. Nah, orang ini di mana tempatnya? Apakah ada tempat selain surga dan neraka? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ni gak tanya yang macam-macam. Kita ni belum ke sana, Mang. Yang real baik nak tanya tu nak. Hendak anakku tu. Kaget di akhirat ada tak tempat selain surga neraka. Kagetlah kita ke sana. Setahu kita kan itu. Baca surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Kebalikannya itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara.
Wong yang bertakwa, yang beriman, beramal soleh digiring ke surga. Wong yang kafir, yang berdosa digiring ke neraka. Sudah itu ditutup kalau. Nah, ada tak tempat antara itu? Nah, iya. Kagetlah kita temui di sana. Hijau. Jangan banyak mikir ke yang berat-berat mang puasa nih. Iya. Manulah kering mikir ke yang itu pula. Sudah jadilah ya? Iya, kaget kamu tambah parah pertanyaannya ini nah. Aku bingung. Iya. Sudah jadi. Baik. Ya, baik. Awas bertanya yang serius-serius. Yang mudah-mudah baik. Lemah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, nama saya Edi Suhara. Kuat dikit, kuat. Nama saya Edi Suhara. Saya tinggal di Kalidoni, Margoyoso. Mohon maaf Ustaz, saya di luar tema bertanya boleh? Ya. Yang pertama, saya melihat seringkali terlihat kertas-kertas yang tulisan Al-Quran itu atau ayat-ayat itu sering dikaparkan atau diletakkan di lantai, sementara kita masih artinya itu duduk di situ. Itu bagian hukumnya Ustaz. Yaitu sejajar dengan kaki kita begitu. Ya baik kertas lembaran maupun juga misalnya buku-buku Yasin begitu kan seringkali kita lihat begitu kan. Nah, yang kedua, saya sering dikirimin ucapan-ucapan selamat dari kawan non muslim. Gimana kira kita menyikapinya Ustaz? Gitu, terutama ucapan selamat Idul Fitri dan sebagainya begitu kan. Nah, kita mau membalasnya itu gimana kira-kira? Nah, yang ketiga, maaf, satu lagi tanya. Ya baik. Ini kalau kita bersuci itu, taharah itu. Taharoh. Iya, taharah. Apakah kita misalkan maaf tuh kalau cebok itu apakah harus airnya juga yang 2 kulah atau kalaupun airnya cuma 1 gayung itu tetap dianggap suci, mensucikan atau bagaimana Ustaz? Kalau kurang dari 2 kulah kita misalnya maaf cebok kan? Begitu kan? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertanya tadi. Masalah ya sudah. Masalah Quran atau tulisan Quran. Memang ini banyak terjadi gitu nih dia. Terjadinya ngapa? Kita itu tidak ihtiram, tidak menghormati, memuliakan ayat-ayat Al-Quran. Jangankan nak Qurannya dia, jangan nak Qurannya. Itu ada Yasin ya. Ada Yasin atau 40 wong yang meninggal itu kan dibagi ke Yasin. Kan tidak seutuhnya Al-Quran itu. Ada potongan-potongan Al-Quran. Tak boleh kita duduk ke sejajar dengan pantat kita, tak boleh. Nah, dia harus kita selamat ke kapan lagi dan siapa lagi nak memuliakan Quran itu, ya. Itu sebatas himbauan. Kalaupun itu dilakukan, maka dia termasuk orang yang tidak ihtiram dengan Quran. Ya, mana dia nak gemar atau senang baca Quran sementara dia tidak menghormati Quran. Bahkan Quran itu yang 30 juz yang murnian itu tidak dari HP atau 40 itu tak boleh kita pegang kecuali dalam keadaan berwudu, la yamassuhu illal mutahharun. Yang kedua tadi masalah bercewok tadi ya. Apakah boleh kita bercewok di air yang kurang dari 2 kula? Boleh, tidak apa-apa. Kalaupun banyu 2 kula itu kita gunakan untuk wuduk juga, asal kita tidak langsung ngambil wuduk di 2 kula itu pakai tembok. Ya pakai tembok boleh, tidak apa-apa. Ya, jaga kebersihan, jaga jangan sampai banyu itu nyampak di banyu yang kurang dari 2 kula tadi ya. Bahkan kurang dari 2 kula juga boleh kita wuduk. Itu ya. Kalau kamu pernah dapat sharean dari Darul Mustafa. Mustafa itu dari mana? Dari Habib Umar bin Hafiz. Itu mbak wuduk itu cuma segelas dia. Segelas kita beli es oyen itu nah, segelas itu ya. Nah,
asal kita baca. Cuman sekali baik, sekali. Jangan galau ke galau, dah cukup. Dia sekali. Dapat itu. Itu yang dipraktikkan oleh Habib Umar bin Hafiz itu. Nah, yang ketiga tadi macam ucapan. Yo, selagi kita nyago akidah dan keyakinan iman kita, tak apa kita balas sama-sama mungkin. Tak apa. Boleh bila perlu kita ajak dia untuk menikmati suasana lebaran ini. Nah, boleh kita ajak. Ya turi mampir ke rumah maka dia makanan bawa dewek, itu baik. Iya. Tak apa dia nyawa itu tak apa. Yang penting lakum dinukum yang dijaga ya. Bang ya. Itu saja ya. Jadilah apa? Ya sudah. Sudah jadilah ya. Kita nak ini pula, nak tadarus pula. Doa dulu ya. Apa kau tutup dulu, aku doa. Aku doa dulu, baru kau tutup. Yang tadi sudah kau catat dulu. Mana coba? Oh iya sudah. Jangan melok ceramah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Amiruddin Muslim yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan berakhirnya doa tadi pula, berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasanya pada salat asar nanti akan ada ceramah agama yang insya Allah akan